अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी अंबर जागा, धरती जागी अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो।
मालिक ढूंढे जिसे जहां सारा, वही तू खुदा है बाबा हमारा, बाबा हमारा। नशा है हमें, हम हैं बच्चे प्यारे, तुम अम्मा हमारी, सखा भी तू न्यारा। नशा है हमें तू, पढ़ाता हमें जो, कहता हमी से वही जो है करना। नशा है मुझे तू, पिलाता है साकी, शराबे हकीकी रूहानी पियाला। बना तू रहा है हमें शाहज़ादा, नशा है रूहानी नहीं मैं पियादा। नशा है तेरे बल पर बेफिक्र मैं, बना हूँ रियासत का सुल्तान प्यारा। रियासत हमारी जिस्म ये समूचा है, सुल्तान हम सल्तनत ये हमारी। हमें ही बनाता तू ज़रियाए जन्नत, फरिश्ता गुलाबी जहां का सितारा। शमा लेके ढूंढे जिसे जहां सारा, नहीं अब हदों की गुलामी नज़ारे, वतन आफ़ताबी में आज़ाद सारे। तेरी बूंद को जो तरसते रहे थे, पिलाया हमें इश्क़े दरिया ही सारा। तेरी गोद का भी नशा है अनोखा, तेरा दिल मकान है जन्नत झरोखा। है दिल तख्त तेरा नशी हम है रूह है, सभी ताकतें अब है हमारी शरारा। क्षमा लेके ढूंढे जिसे जहां सारा।
बजाती नगाड़े। खुदा दोस्त बाबा मम्मा तू आशिक, माशुका नशे मन है तू ही हमारा। मेरी शायरी है तेरी ही बदौलत, तेरी खातिरी के नशे में रहे हम। अडिग है न सर पर कहीं बोझ कोई, कलम कर बनाया है गुलिस्तान प्यारा। क्षमा लेके ढूंढे जिसे जहां सारा। तू ही शायर है तेरी शायरी हम। तू जब भी है लिखता हमें आशिकी से, जहाँ की मिली बादशाही हमी को, मिला सब दुआओं का खजाना अपारा। जहर ही भरा था खुदी वासना का, कहर की लहर में फंसे थे परिंदे। पैगाम लाया रूहानी शमा का, तभी से बना हूँ मैं फरिश्ता प्यारा। क्षमा लेके ढूंढे जिसे जहां सारा, वही तू खुदा है बाबा हमारा। बाबा हमारा, बाबा हमारा, बाबा हमारा। ओम शांति। മാസ്റ്റർ രചയിതാവ് ഈ സുമാനത്തിൻ്റെ അഭ്യാസം ചെയ്യാം. ബാബ രചയിതാവ് അങ്ങാണ്. ബാബയുടെ രചനയാണ് നമ്മൾ മക്കളെല്ലാവരും. ഈ സുന്ദര സുപ്രഭാതം അമൃത് വേള രചയിതാവായ ബാബയെ സ്മരിക്കാനായി, സ്മരിച്ച് സ്മരിച്ച് സുഖം നേടാനായി നൽകിയ സുവർണാവസരമാണല്ലോ. ഈ സമയവും ബാബ എൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി,
ഭാഗ്യം രചിക്കാനായി തന്നിരിക്കുന്ന അവസരമാണ്. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തവേളയിൽ ബ്രഹ്മലോക നിവാസിയായ രചയിതാവായ ബാബയോടൊപ്പം മാസ്റ്റർ രചയിതാവായ ഞാനും സർവാത്മാക്കളും പരംധാം നിവാസികളാണ്. ബാബയ്ക്ക് ചുറ്റും ചുറ്റുവിളക്ക് കത്തിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ആത്മദീപങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ബാബയോടൊപ്പം ബാബയുടെ രചനയായി മാസ്റ്റർ രചയിതാവായി രചയിതാവിൻ്റെ കുട്ടികൾ രചയിതാവിനെ പോലെ ബാബയോടൊപ്പം വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്. അനാദി സ്വരൂപത്തിൽ അനാദി അവിനാശി ഗുണം ശാന്തി സ്വധർമ്മത്തിൽ ബാബയെ പോലെ രചയിതാവിനെ പോലെയുള്ള രചനയായി ബാബയോടൊപ്പം ഇരുന്ന് പരംധാമത്തിൻ്റെയും രചയിതാവിൻ്റെയും സാമീപ്യം സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കും.
വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ബാബയെപ്പോലെ തന്നെ, രചയിതാവിനെ പോലെ തന്നെ രചനയും, രൂപത്തിലും ബിന്ദു, സ്വധർമ്മവും ശാന്തി. രചയിതാവായ ബാബയുടെ അരികിൽ നിന്ന് കുട്ടിയായി ഞാൻ ബാബയുടെ വണ്ടർഫുൾ രചന സ്വർഗത്തിലേക്ക്, വണ്ടർ ഓഫ് ദ വേൾഡിലേക്ക്, അച്ഛനെ പോലെയുള്ള കുട്ടിയായി, ദൈവത്തിൻ്റെ കുട്ടി, ദേവി സ്വരൂപത്തിൽ ആദികാലത്തിൽ സൂര്യവംശകുലത്തിൽ സ്വർഗത്തിലും മാസ്റ്റർ രചയിതാവ് തന്നെ. ബാബ എത്ര സുന്ദരനാണോ അതേപോലെ ബാബയുടെ രചന. സ്വർഗവും സ്വർഗത്തിലെ ദേവീ ദേവതകളും പ്രകൃതിയും എത്ര സുന്ദരം. സദോഗുണി പ്രകൃതി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ശരീരം ആരോഗ്യപൂർണം, അംഗവൈകല്യവുമില്ല, അകാലമൃത്യുവുമില്ല, അമരത്വബോധത്തിൽ രചയിതാവിനെ പോലെ അമരത്വബോധത്തിലാണ്. പ്രകൃതവും പ്രകൃതിയെ പോലെ തന്നെ ദൈവീകം, സ്വഭാവങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളുമെല്ലാം ബാബയെ പോലെ, രചയിതാവിനെ പോലെയുള്ള രചന. ദിവ്യതയും മധുരതയും ശാന്തതയും സമൃദ്ധിയുമെല്ലാം നിറഞ്ഞവസ്ഥ. എങ്ങനെയാണോ ശിവബാബ പരംധാമത്തിൽ നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നത്, സദാശിവനെ പോലെ, സത്യുഗ ജീവിതവും സ്വർഗീയ ജീവിതവും സദാ നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ്. ഒന്നിൻ്റെയും കുറവില്ല. രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതോ മാസ്റ്റർ രചയിതാവായ ശ്രീ ലക്ഷ്മി ശ്രീനാരായണൻ.
പാപമക്കളെ നോക്കുന്നത് പോലെ പ്രജകളെ മക്കളെ പോലെ പരിപാലിക്കുന്ന പാലനകർത്താക്കൾ. യഥാ രാജ തഥാ പ്രജ. എല്ലാവരും മാസ്റ്റർ രചയിതാവ്. നദിയുടെ തീരെ സുവർണ നഗരി തൻ ചാരെ സൂര്യവംശി ദേവകൾ സുരനർത്തനമാടി സ്വർഗീയ നർത്തനമാടി. യമുനാ നദിയുടെ തീരെ സുവർണ നഗരി തൻ ചാരെ സൂര്യവംശി ദേവകൾ സുരനർത്തനമാടി സ്വർഗീയ നർത്തനമാടി. സുദിനമുണർന്നു നവോന്മേഷം പകർന്നു. നവയുഗ സുദിനമുണർന്നു നവോന്മേഷം പകർന്നു. നവീന രാജധാനിയിൽ നാരായണൻ രാജ്യം ഭരിച്ചു. നവീന രാജധാനിയിൽ നാരായണൻ രാജ്യം ഭരിച്ചു. സ്വർണിമയുഗമാം സത്യയുഗം താരിൻ്റെ വസന്തകാലം. സ്വർണിമയുഗമാം സത്യയുഗം താരിൻ്റെ വസന്തകാലം. നഭസിൻ കീഴിൽ തേനൊലി നദികൾ ഒഴുകി. പാലുളി നഭസിൻ കീഴിൽ തേനൊലി നദികൾ ഒഴുകി. മാനുകൾ തുള്ളിച്ചാടി പുഷ്പരാജികൾ കളിയാടി. മാനുകൾ തുള്ളിച്ചാടി പുഷ്പരാജികൾ കളിയാടി. സ്വർണിമയുഗമാം സത്യയുഗം താരിൻ്റെ വസന്തകാലം. സ്വർണിമയുഗമാം സത്യയുഗം താരിൻ്റെ വസന്തകാലം. യമുനാ നദിയുടെ തീരെ സുവർണ നഗരി തൻ ചാരെ സൂര്യവംശി ദേവകൾ സുരനർത്തനമാടി സ്വർഗീയ നർത്തനമാടി. യമുനാ നദിയുടെ തീരെ സുവർണ നഗരി തൻ ചാരെ സൂര്യവംശി ദേവകൾ സുരനർത്തനമാടി സ്വർഗീയ നർത്തനമാടി. ആദികാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം മധ്യകാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും
ഞാൻ മാസ്റ്റർ രചയിതാവ് തന്നെ. ശിവബാബയെ പൂജിക്കാൻ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടാക്കി ബാബയുടെ ലിംഗരൂപത്തിലുള്ള മൂർത്തികളെ ഉണ്ടാക്കി ബാബയെ പൂജിക്കുന്നു. ശിവലിംഗത്തോടൊപ്പം സാലിഗ്രാം പൂജ രചയിതാവിനും മക്കൾക്കും പൂജ. ദ്വാപരയുഗം മുതൽ കലിയുഗ അവസാനം വരെ രചയിതാവിനെ സ്മരിക്കുന്നതെല്ലാവരും രചനകളിലൂടെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോഴും ദേവദേവി രൂപത്തിലാണ് എല്ലാവരും ബാബയെ ഉപാസിക്കുന്നത്, പൂജിക്കുന്നത്. ഒന്നുകിൽ ദേവീദേവന്മാരുടെ രൂപം, അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാക്കളുടെ രൂപം, ഗുരുക്കന്മാരുടെ രൂപം, ധർമ്മപിതാക്കന്മാരുടെ രൂപം. എല്ലാവരും മക്കളല്ലേ, ബാബയുടെ മക്കളല്ലേ എല്ലാവരും. മാസ്റ്റർ രചയിതാവിലൂടെ രചയിതാവിനെ സ്മരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. മധ്യകാലഘട്ടത്തിലും മാസ്റ്റർ രചയിതാവ് തന്നെ. കൽപ്പാന്ത്യകാലം, സംഗമയുഗം. സംഗമയുഗി ബ്രാഹ്മണനാണ് ഞാൻ. ഈ ബ്രാഹ്മണ ജന്മത്തിലും മാസ്റ്റർ രചയിതാവ്. രചയിതാവായ ബാബ വന്ന് ബാബയുടെയും രചനയുടെയും ആദി മധ്യാന്ത്യ രഹസ്യം പറഞ്ഞു തന്നു. എന്നെ മാസ്റ്റർ രചയിതാവാക്കി മാറ്റി ബാബ അനേക ബ്രഹ്മകുമാർകുമാരിമാർക്ക് ജന്മം കൊടുക്കാൻ, ബാബയുടേതാക്കി മാറ്റാൻ, ബാബയുടെ സന്ദേശം പകരാൻ, ഈശ്വരീയ സേവനങ്ങൾക്ക് നിമിത്തമാക്കിയിരിക്കുന്നതും ബ്രാഹ്മണരെ തന്നെയാണ്. സംഗം യുഗത്തിലും ഞാൻ മാസ്റ്റർ രചയിതാവാണ്.
സൃഷ്ടിവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് ഈ മനുഷ്യ മഹാസൃഷ്ടിവൃക്ഷത്തിന് ബാബയും നൽകിയ ഈ ജ്ഞാനജലമെത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന, സുഖശാന്തിയുടെ വെള്ളം നൽകുന്ന മാസ്റ്റർ രചയിതാവാണ് ഞാൻ. भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। हम प्यार पिता का पाते, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। हाजिर है हजार भुजाओं, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ
पाओगे। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। സംഗമയുഗത്തിലെ ഓരോ സുവർണ സുപ്രഭാതവും എനിക്ക് ശ്രേഷ്ഠ രചന രചിക്കാനുള്ള സുവർണാവസരമാണ്. ഓരോ സുപ്രഭാതത്തിലും രചയിതാവായ ബാബയ്ക്കൊപ്പം ഇരുന്ന് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ. ബാബ നൽകുന്ന ഈ ചാർജ് ഉപയോഗിച്ച് ദിവസം മുഴുവനും വണ്ടി ഓടിക്കണം. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രചയിതാവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. എൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ്, രചയിതാവ് ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന ബോധം ബാബ എനിക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രചന ഞാൻ തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശ്രേഷ്ഠകർമ്മത്തിലൂടെ ശ്രേഷ്ഠഭാഗ്യത്തിൻ്റെ വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ, രചന നടത്താൻ രചയിതാവെന്നെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രചയിതാവെന്ന യാഥാർത്ഥ്യവും ബാബ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ മുഴുവൻ ദിവസവും ഈ വ്രതം നമുക്കനുഷ്ഠിക്കാം. ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ ഭൃഗുടി സിംഹാസനത്തിൽ രചയിതാവായിരുന്നുകൊണ്ട് ശരീരത്തിലെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയും ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും മാസ്റ്റർ രചയിതാവാണെന്ന സ്മൃതിയിൽ എൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠഭാഗ്യത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണമാണ് ഓരോ രചനയിലൂടെയും ഞാൻ നടത്തുന്നതെന്നുള്ള സ്മൃതിയിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യൂ. സങ്കല്പം മനസ്സിലുണ്ടാവുമ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം, രചന രചിക്കുകയാണ്. ഞാൻ രചിക്കുന്ന രചനയെ ഞാൻ തന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. ഓരോ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോഴും സ്മരിക്കൂ, എൻ്റെ രചനയാണ്, ഇതെല്ലാം എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും.
ഓരോ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയും ഓരോ കർമ്മത്തിൻ്റെ വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കുമ്പോഴും സ്മരിക്കൂ, ഇതെല്ലാം എൻ്റെ രചനയാണ്. ഞാൻ വിതയ്ക്കുന്നതെല്ലാം എനിക്ക് തന്നെ കൊയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും. കൊയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മാത്രമേ വിതയ്ക്കാവൂ. രചയിതാവിൻ്റെ കുട്ടിയായിരുന്നു കൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠരചന നടത്താനായി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സുദിനമാണിന്ന്. ഓം ശാന്തി. तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए, तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए। जब जब बाबा हमें तेरी याद आए, जब जब बाबा हमें तेरी याद आए, तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए, तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए। पाया है जब से हमने प्यार तुम्हारा, भूल गए हम तब से संसार हमारा। पाया है जब से हमने प्यार तुम्हारा, भूल गए हम तब से संसार हमारा। ज्ञान के हमको पंख लगाए, ज्ञान के हमको पंख लगाए। जब जब बाबा हमें तेरी याद आए, तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए।